ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਏਜੀ4 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੇ ਰੂਹਰਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਆਓ ਨਾ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जी डॉक्टर साहब जी आया नूं प्रोग्राम सच्चो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 10 मई 2017 27 विसाख नानकशाही संमत 549 का दिन है। तो डॉक्टर साहब अज दे पहले इशू बारे आपां तुहाडे पहला विचार सुनीए। इस तो पहला आपां अपने दर्शकों दस देना चाहते हैं कि जे तुसीं देखना चाहते हो टीवी 84 ना तो तुसीं देख सकते हो स्पैक्ट्रम केबल, आर्चिन केबल, बेल 5 केबल इन कैनेडा, रोकू, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक, ग्लोबल CPN की ऐप राही, टीवी 84 की ऐप राही ऑनलाइन स्ट्रीमिंग तुसीं टीवी 84 नूं देख सकते हो। जी डॉक्टर साहब पहले इशू बारे तुसीं की कहना चाहोगे? देखो सब तो पहला तो असीं शुरू च माफ़ी चाहते हैं कि कल का प्रोग्राम असीं नहीं कर सके। बहुत सारे वीरां भैणां ने कॉल करके ईमेल मैसेजेस टैक्सट मैसेजेस जानना चाहा भी क्यों नहीं अज प्रोग्राम हो रहा जी। सो बहुत बार जिहड़ा साडी कोशिश हुंदी है कि कोई इस किस्म की ना एबसेंस होए, लेकिन कई बार सरकमस्टांसिस तुहाडे अपने ही मानसिक पद्धर ते कई कुछ चल रहा हुंदा है जी। कई बार तुहाडा बस चुप कर जाण नूं जी करदा है और उहदे शायद कई कुछ ही रलिया हुंदा है। शब्द फ्रस्ट्रेशन तो मैं नहीं इस्तेमाल करांगा पर कई कुछ ही हुंदा है। कई बार तुहाडा अपणिਆਂ ते माण दावा, कई बार जो कुछ चल रहा हुंदा है वो समूथ ना चल रहा होए तो कई बार तुसीं अपने आप नाल भी जिहड़ा गल्लां करनियां चाहुंदे हो, अपने आप नूं देखना चाहुंदे हो, एनालाइज करदे हो जी। पर कुल मिला के एंड रिजल्ट तो एबसेंस ही हुंदा है। जी तो असीं माफ़ी चाहते हैं और शुक्रिया भी अदा करते हैं जिन्हां सब ने कंसर्न शो किया जी। टॉपिक जिहड़े पहले सैगमेंट च 2-3 चुने ने जिस डायरैक्शन वाल भारत वध रहा है, घट गिणतियां तो पहला ही उस हीट नूं पहले दिन तो ही महसूस कर रही सी। हुण सिखां ने होर ज़्यादा महसूस करना शुरू किया है क्योंकि पहले 2 साल मोदी सरकार दे डायरैक्ट अटैक जिहड़ा है वो ईसाइयां और मुसलमानां दे उत्ते सी। फिर तीसरी धिर उन्होंने दलितां नूं लिया, किवें गुजरात तो शुरू हो के यूनीवर्सिटी एकेडमिशियंस नूं लिया जी। और हुण असीं देख रहे हैं कि दलितां दे उत्ते और उतरलियां दोनों ही मुसलमानां ईसाइयां ते तो वो तेज़ी जारी है। दलितां दे उत्ते जिहड़ा यूपी जो कुछ सहारनपुर दे विच होया कि किवें राणा प्रताप दी जिहड़ी याद मनाउण दे नां थल्ले जिन्हां दलित पिंडां चों उन्हां दी ओह यात्रा गुजरी, उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर बारे दलितां बारे मंद शब्द कहे। जदों उन्हां नौजवानों ने उन्हां दे नाल तकरार कीता तो फिर उन्होंने पिंडां दे पिंड साड़ दिते गए, उन्होंने घर जड़े ने लुट ले गए। और इस वेले कला सहारनपुर दे विच ही नहीं, अज ही BBC की खबर सी कि जो माहौल बनया है सारे यूपी दे विच दलितां दे खिलाफ हिंसा दीयां घटनावां हो सकदियां ने जी। और ये इस तो पहला किवें ये गल विਉਂਤਬੰਦ तरीके दे नाल हुंदी है कि 5 घटनावां जिहड़ियां BBC ने मार्क कीतियां वो थाणिਆਂ ਦੇ खिलाफ पुलिस के खिलाफ जिन्हां दे विच उन्हां भीड़ां ने SSP दे घर ते जाके अटैक किया एक और वो घर नहीं सी और घर च तोड़ फोड़ की और SSP दी वाइफ ने और ये सारे ही जिहड़े ऑफिसर ने हिंदू ने जी। लेकिन ये दस्सण दे लई कि भी जिहड़ी हुण असीं लॉलेसनेस करनी है, पुलिस आके कोई रुकावट ना बने, पुलिस दे विच खौफ। और वो SSP दी वाइफ ने कहा सी कि मैं अपने 7 ते 9 साल के बच्चों दी अखां च अज भी खौफ देख सकदी हां। फिर एक घटना जिहड़ी गोरखपुर दे विच होई कि किवें भीड़ जिहड़ी है वो बिल्कुल मनाइयां कर रही है, पुलिस रोकदी है, हल्का लाठीचार्ज करना पैंदा और उस एरिया का मैंबर पार्लीमेंट आके जिवें उस बीबी नूं जिहड़ी SSP है उस नूं गाली गलोच करदा है, धमकी दिंदा है, वो रोण लग जांदी है और वो वीडियो भी वायरल हुंदी है। और इस तरह दीयां 5 घटनावां सिस्टमैटिकली होईयां ने जी। हुण गल कल्ली मास के नाँ थले गऊ मास के नाँ थले सारा जिहड़ा कारोबार ही जिहड़ा कसाईयां दा बुचड़ां दा वो बंद करा दिता गया यूपी दे विच। और 9 तो ज़्यादा स्टेटां दे विच ऑलरेडी कन्वर्शन रोकण दे नाँ थले जिस किस्म का हिंदुत्व का दौर दौरा चल रहा
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੇ ਨਵੰਬਰ 84 ਚ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਭਾਰਤ ਭਰ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੋਏ। ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਥੋੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲਡ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਆਂधी ਚੱਲ ਰਹੀ। ਔਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਢਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਿੱਖਲੀਗਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਔਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਿੱਖਲੀਗਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਵਾਪਸ ਹਿੰਦੂ ਬਣੋ, ਕਿ ਈਵਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਾਦਲਕਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ, ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਬ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪਹਿਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ CBSE ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਜੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਈਵਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੜੇ ਲੁਆਏ ਗਏ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਬੇਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਬਲਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਨਾ, ਕੇਸ ਬਣਾਉਣਾ ਔਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਈਮੇਲ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਪਿੰਚ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ US ਸਰਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲ ਰਿਵਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਸਰੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਨ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੱਟੜ ਵਿਰੋਧੀ, ਔਰ 1980ਵਿਆਂ 'ਚ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਚ 5-6 ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖੇ ਸੀ ਐਜ਼ ਏ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛਾਪਿਆ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਚੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ RSS ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਔਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਤਾਂ ਭੋਗ ਪਾਏਗਾ ਹੀ ਪਾਏਗਾ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਭੋਗ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਇਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਜਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਅਰੁਣ ਸ਼ੌਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਥਿੰਕਰ ਵੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਤਵ ਵੀ ਹੈ ਪੱਕਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮੋਦੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 2.5-3 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ। PM Modi is a narcissist running presidential government, the direction of which was dangerous for India, ਸ਼ੌਰੀ, ਇਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਰਸਿਸਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਟੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਟੋਕ੍ਰੈਟ ਜਾਂ ਰੂਲਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਚ ਨਾਰਸਿਸਿਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ former NDA Minister Arun Shourie has said that the present NDA government was like a Congress scaled plus a cow, apparently referring to raging beef controversy. He termed the PMO as the weakest ever despite unprecedented centralization of functions. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੈ,
ਪਰ ਪਲੱਸ ਕਾਊ ਕਿ ਇੱਕ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਹੈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪਾਵਰ ਸਾਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸ਼ੋਰੀ who has drifted away from BJP in recent years called the Modi government a presidential government without checks and balances and said that the direction of the government under his supervision is not good for India. ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਰਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ। ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੇ 40-minute ਇੰਟਰਵਿਊ ਟੂ ਕਰਨ ਥਾਪਰ ਫॉर ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ TV to the point program, he analyzed the 2 years of Modi government and warned that over the next 3 years he expected a more systematic attempt to curb civil liberties and an increase in decentralized intimidation beside choking off inconvenient voices. ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਗੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਚਲੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੀ ਔਰ ਇੰਟੀਮੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ੌਰੀ ਐਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਡ ਬਾਈ PTI attributed the narcissism of Prime Minister to both his self-love to an exaggerated extent and insecurity and Machiavellism, which meant that he exploits events to his benefit. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਨਾਰਸਿਸਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਓਬਾਮਾ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਅਹਿਸਾਸੇ ਕਮਤਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੈਕੀਆਵੈਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਚਾਣਕਿਆ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇਵੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਲਈ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ, ਹਿਜ਼ ਐਟੀਟਿਊਡ ਇਜ਼ to use people and throw them. He treats people like paper napkins and was remorseless, he arrest ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਨੈਪਕਿਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਜੇ ਮੋਦੀ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਰਸਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅੱਪਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿਥ ਨੂੰ, ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਦੰਭ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਭਿਅਤਾ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਰਜਨਸ ਔਰ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਦੀ ਕੱਟ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਸਰਜਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਐਡਵਾਂਸ ਸੀ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਰਜਨਾਂ ਨੇ ਹਾਥੀ ਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰਜਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਐਡਵਾਂਸ ਸਰਜਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਸਨ ਜਾਂ ਰਾਕਟ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀਕਲ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੁਗਲਖੋਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਉਧਰ ਦੱਸਦਾ, ਉਧਰਲੀ ਉਧਰ ਲਾਉਣੀ ਬੁਝਾਉਣੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਹਰ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ, ਹਰ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਉਣ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਉਧਰ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਲੁੱਤੀ, ਉਧਰ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦਾ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਨੇ, ਡਰਾਮਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰੈਕਟਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਇਹ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੀਸ ਮੇਕਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾਮੇ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, RSS ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਵਾਜ਼ ਵਰਲਡਸ ਫਸਟ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਟ RSS ਇਜ਼ ਸਟੇਇੰਗ ਇਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨ ਸੀ ਉਹ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਸੀ। Rashtriya Swayam Sevak Sangh has found a new role model for journalists. It's none other than Narad Muni, the peripatetic sage and storyteller. ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਵੀ ਇਧਰਲੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੋ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਹੈ ਜੀ। The RSS cadre in Punjab held a series of seminars on the role of media in modern India to introduce Narad Muni as the first ever journalist of the world.
ਹੁਣ ਜ਼ਿਕਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ। Our research has found that Narad Muni ji was not only the torchbearer of media, but he can also be projected as the first ever world journalist। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਖੋਜ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ। Stated Ram Gopal, who heads Vishab Samvad Kendra, an offshoot of RSS in Punjab. Gopal was addressing a seminar organized in Mansa on Sunday. Similar events were also held in Bathinda and Kotkapura to mark Narad Muni's birth anniversary in May as per the traditional Hindu calendar। ਕਿਹੜਾ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਜੰਮਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਓ, ਕਿਹੜੀ ਬਰਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ the journalists have so far been deprived of their margdarshak torch bearers, Gopal declared, adding, but this discovery has now got them their historic icon। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫਿਗਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਮਝਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦੀ, ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਈਕਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਗੋਪਾਲ went in to say that Narad had even described the significance of freedom of expression in the ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਰਦ ਸੁਕਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਾਰਦ ਸੁਕਤੀ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੈਂਫਲੇਟ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਡ ਐਟ ਥੀਸ ਇਵੈਂਟ ਸਟੇਟਡ it has been observed that the media fraternity in Punjab has accepted Narad as the father of journalism। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਦਰ ਆਫ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ, ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ TV 84 ਦੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਪਿਤਾਮਾ ਦੀ ਸੁਸ਼ਤਾ ਦੀ ਜਾਂ ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਸਿਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾ ਦਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆਈਕਨ ਜੋ ਲੱਭ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਫਰਾਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰਿਲੀਜਨਸ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਰ ਵੈਟੀਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਦੀ ਕੰਸੈਂਟਰੇਟ ਹੋਈ, ਕਿਵੇਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ 15ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਰਮਨ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟ ਚਰਚ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟਸ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਘਟਦੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੀਡਰ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਧੁੰਦਲਾ ਵੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਗੰਦਲਾ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੋਪ ਜੌਨ ਪੌਲ ਪਹਿਲੇ ਪੋਪ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਇੱਕ ਆਇਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜੌਨ ਪੌਲ ਨੇ, ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਸੰਤਾਂ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੋਪ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸੇਂਟ ਜੌਨ ਪੌਲ ਭਾਵੇਂ ਨੋਬਲ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਫॉरगिविंग ਸੀ। ਉਹਨੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਕ ਆਰਥੋਡਾਕਸ ਰਸ਼ੀਅਨ ਚਰਚ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜੋੜਨੇ ਚਾਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਟਲੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸੋਲਿਨੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੰਢ ਤੁਪ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਰਚ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਥਿਊਰੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੋਪੂਲਰ ਹੈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੰਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ, ਵੈਨਸਡੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਔਰ ਥਿਉਰੀ ਆਫ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਜੀ ਹੁਣ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਾਰਵਿਨਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਨ ਸੈਲਡ ਅਮੀਬਾ ਤੋਂ ਮੈਮੇਲੀਆ ਤੱਕ ਜਾਂ ਮੰਕੀਜ਼ ਤੱਕ ਬਾਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਨਸੈਸਟਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਰਥ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਵਨ ਸੈਡ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦੇ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਉਹਨੇ ਪੋਪ ਨੇ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਅਨ, ਬੜੀ ਸਖਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਥੋਲਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਡਬਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੰਬੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਨੇ ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾਸਤਕ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਟੂ ਬੀ ਐਨ ਏਥੀਇਸਟ ਦੈਨ ਹਿਪੋਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੈਥੋਲਿਕ, ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਨਾਸਤਕ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੰਨੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਟਰੂਥ ਨਾਲ ਮੰਨੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਵੈਟੀਕਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਗਲ ਤੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਥੋਡਿਸਟ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਚੇਂਜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਔਰ ਇਹ ਉਹਨੇ ਪੋਪ ਪੌਂਟਿਫ ਸੇਜ਼ ਸਮ ਕੈਥੋਲਿਕ ਸ਼ੁਡ ਸੇ ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ, I don't pay my employees proper salaries, I exploit people, I do dirty business, I launder money, ਇਹ ਡਬਲ ਲਾਈਫ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਥੋਲਿਕ ਡਬਲ ਲਾਈਫ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੰਮੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੱਚੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਪੇ ਮਾਈ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਲਰੀਜ਼, ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਆਈ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਪੀਪਲ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਈ ਡੂ ਡਰਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੈ। ਆਈ ਲੌਂਡਰ ਮਨੀ, ਪੈਸਾ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਗੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਾਲਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਕਸ ਟੁਕਸ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਈਵਨ R1 ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। Pope Francis has said it is better to be an atheist than one of many Catholics, he said, led a hypocritical double life। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੰਬੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਏਥੀਇਸਟ ਹੋਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ there are those who say I always go to mass, I belong to this and that association। ਔਰ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਥੋਲਿਕ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਕੱਲੀ ਪੋਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਸ ਔਰ ਹੱਥ ਚੁੰਮ ਲੈ ਔਰ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ, ਇਹਦੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਪੋਪ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਕ੍ਰਿਟਿਸਾਈਜ਼ ਰੂਡ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ obsessed with their phones। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਜਿੱਥੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲੀ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਤੇ ਚੰਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸੋ ਫੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਬੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਪੀਪਲ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਥਿਨਲੀ ਵੇਲਡ ਰਿਬਿਊਕ ਆਫ ਟਰੰਪਸ ਮੈਕਸੀਕੋ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕੰਧ ਬਣਾਣੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੋੜਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕੰਧਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਵਾਰਨਸ ਅਗੇਂਸਟ ਇਲੈਕਟਿੰਗ ਪੋਪੂਲਿਸਟ ਲੀਡਰਸ ਲਾਈਕ ਹਿਟਲਰ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕੈਥੋਲਿਕਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਐਵੇਂ ਹਿਟਲਰ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨਾ ਚੁਣੋ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਸ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਫਾਰਮ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੰਦਲਾਪਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਚੁਅਲਿਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਰਸਮੀ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ
ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਔਰ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ ਮਨੋ ਕੁਸੁੱਦਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚਿਟਵੜੀਆਂ, ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਚਰਨ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਕਾਲੇ ਨੇ, ਮਨੋ ਕਸੁੱਦਾਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਬੱਗੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪੋਪ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਓਨੈਸਟ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੀ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।